देख रहे सारे दर्शकों का मेरे वालों यानी कि हरप्रीत कौर वालों स्वागत है। ते हर रोज की तरह साडे नाल अज फिर हाजिर ने नहल साहब जी। आओ चलिए नहल साहब को। सत श्री अकाल नहल साहब जी। सत श्री अकाल हरदीप जी। नहल साहब जी अज आपां गल करांगे चंगियां आदतां ते माड़ियां आदतां। चंगियां आदतां ते माड़ियां आदतां विच की अंतर है? हरप्रीत जी तुसीं जिस टॉपिक नूं अज शुरू कीता है जी, ये साडी जिंदगी दे नाल बहुत जुड़िया होया विशा है जी। ठीक है जी। सो आदतां जिहड़ियां ये बंदे नूं बुरियां ते जिहड़ियां चंगियां आदतां ना ये जन्म तो ही मतलब जिहड़ियां बंदा उहनूं अपना लैंदा जी। कहंदे ने भी जिहड़ियां आदतां 3 साल दे बच्चे तक ये चार्ल्स डीन जिहड़ा रीड है वो ये गल कहंदा है कि 3 साल की जिहड़ी उम्र है ना उदों तक जिहड़ियां भी तुसीं कोई आदतां जिहड़ियां अपना लैंदे हो वो सदा ही तुहाडे नाल जिहड़ियां जुड़ियां रहिंदियां। हाँ जी। सो इस करके जिहड़ियां आदतां चंगियां ते बुरियां आदतां ये बंदे दे जीवन दे उत्ते बंदे दे सफलतावां ते असफलतावां दे उत्ते बहुत वड्डा जिहड़ा वो रोल अदा करदियां ने जी। सो इस करके हमेशा ही जिहड़ियां आदतां उन्हां दे आधार दे उत्ते बंदे दी शख्सियत नूं जिहड़ी आ वो निखार मिलदा है ते समाज दे अंदर उसे ढंग नाल उहनूं सत्कार भी मिलदा है जी। ठीक है जी। सो इस करके तुसीं जिहड़ा इशू शुरू कीता विशा है ये बहुत ही वधिया विशा हैगा जी। आदतां नूं अंग्रेजी दे भाषा दे विच भी हैबिट्स कहंदे ने। हैबिट्स मतलब सारी विषयां दे उत्ते हैगी आ। सो बंदे दे उत्ते चंगियां जिहड़ियां आदतां उस जिहड़ा असर जिहड़ा चंगा असर जिहड़ा चंगा असर ते माड़ा असर करदियां ने। सो इस करके जिहड़ा ये सारा वरतारा ना ये इसे करके आ जिवें हुण चाणकिया साडे जिहड़ी चाणकिया जिहड़ा तुसीं आम तुसीं उहदे आर्टिकल पढ़दे हो चाणकिया दी नीति पढ़दे हो चंगियां आदतां दे उत्ते वो भी बहुत कुछ वो लिखदा है। जिवें कहंदा भी मतलब तुसीं मतलब कहण दा भाव ये भी 3 साल का जिहड़ा बच्चा है उहनूं जिहड़ियां आदतां पै जाण वो सदा वास्ते रहिंदियां ने सदा वास्ते रहिंदियां ने। कहंदा जिवें ना कोई कट्टिया होया चंदन का जिहड़ा रुख है जी जिहड़ा कट्टिया होया चंदन का रुख है वो अपनी खुशबू नहीं छड्डदा। बिल्कुल इस तरह जो गन्ने नूं असीं उहदे च कुल्हाड़ी च मतलब पीसते हैं ना तो उहदे च भावें रौह निकल जाती है पर वो अपनी जिहड़ी मिठास आ गन्ना पीड़िया होया गन्ना भी वो भी अपनी जिहड़ी मिठास नहीं छड्डदा वो भी एज इट इज उदां ही रहिंदी है। जिवें कहंदे एक होर मिसाल दिंदा चाणकिया वो कहंदा भी जिहड़ा हाथी बुढ़ा भी जे हो जे ना हाथी बुढ़ा हो जे तो मिट्टी च लेटणों नहीं हटदा। अच्छा वो मिट्टी च लेटदा रहिंदा। इसे तरह ये सारियां जिहड़ियां गल्लां ने ये बंदे दे आदतां नाल ये सारा कुछ जुड़िया हुंदा। सो इस करके आदतां जिहड़ियां ने बंदे नूं उहदी निखारता वल लैके जांदियां ने ते असफलता वल लैके जांदियां ने। गंदियां आदतां जिहड़ियां हुंदियां ने वो सफल नहीं होण दिंदियां, जिहड़ियां चंगियां आदतां हुंदियां ने वो सफल होण दिंदियां ने, साडी मदद करदियां ने सानूं सफल होण दे विच। सो इस करके आदतां असीं कित्थों सिੱਖਦੇ ਹਾਂ अपने आले दुआले तो अपने घरों क्योंकि जिहड़ी चंगी आदत है ना वो तुहाडी शख्सियत नूं निखारदी है। बिल्कुल जिहड़ी बुरी आदत है वो तुहाडे शख्सियत नूं नकारदी है। एक चंगी आदत वाला जिहड़ा बंदा वो आशावादी होएगा, वो हर चीज़ जिहड़ी है वो एक आशावादी नाल करेगा। जे किते उन्होंने असफलता मिल भी जाती है मान लो मिल भी गई तो वो ये सोचता है भी ये पिछे भी मेरी अपनी कोई कमी रह गई है, मेरी अपनी कोई कमजोरी जरूर होएगी जिहदे करके मैं असफल हो गया तो मैं हुण सफलता वल वधण लई होर मेहनत करूँगा, होर मेहनत करदा। तो जे किसी असफलता वाले निराशावादी बंदे नाल जिहदियां आदतां पहिलां तो ही जिहड़ियां इदां दियां हो गईयां हुण पक गईयां हुण हो गण ते वो जिहड़ा निराशता वल वध के वो उस सफलता नूं प्राप्त नहीं कर सकदा। वो निवाण वल जाएगा।
ਨਿਵਾਨ ਵੱਲ ਨਿਵਾਨ ਜਾਏਗਾ। ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਕਦੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਮ ਜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਾਸਣ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਮੋਹਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਰਾਸਣ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ। ਆਦਤ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਤੇ ਬਣ ਗਈ, ਆਦਤ, ਪਰ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਤ ਹਟਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਵੀ 12 ਆਲੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਆਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਲੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਲੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਮੰਗਣ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਘਰ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ 12 ਆਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਲੇ ਚੋਂ ਨਾ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝ ਗਏ? ਸਮਝ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਮਰਾਸਣ ਤੋਂ ਮੰਗਤੀ ਤੋਂ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਆਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਨਾ ਸਕੀ ਤੇ ਆਦਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਲਿਆਂ ਚੋਂ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੈਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ? ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਚੁਗਲੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭੈਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਐ, ਤੂੰ ਗਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਐ, ਤੂੰ ਗਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝਣਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਂ ਪਚਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਚੁਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਖਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਸਾਂਝੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਨਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ, ਹੈਨਾ? ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਰਜਿਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਪੇਂਡੂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਲੇਡੀ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੌਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਘੱਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਹੱਸ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਘਰੇਲੂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੁਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਲਾਉਣੋਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬੌਕਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਕੋ ਰਾਮੋ ਲੰਗੀ ਜੀਤੀ ਲੰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਗੱਲ ਉਧਰ ਹੀ ਵਾਲੀ ਉਧਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਹਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਨਿਹਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੀਆਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੱਕਿਆ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਕਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਝੂਠੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਆਦਤਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਾਲ ਕੁ ਦਾ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਨ, ਕਾਪੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੇ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਨ ਕੱਢ ਲੇਗਾ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਨਸਲ ਕੱਢ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਫੋਲਣਗੇ। ਫੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਆ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੱਜ ਬਣ ਗਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣ ਗਏ।
ਗੈਂਗਸਟਰ ਯੁੱਗ ਛੋਟੇ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਛੱਡੋ। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਮੰਦਾਂ ਬਾੜਾ ਹਾਂ। ਮੋਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਰਜਣ ਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾੜਨਾ ਹੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਮਾ ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਚਲੋ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੁੱਗੂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੁੱਲੂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੱਪੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੱਪੂ ਪੱਪੂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੱਡਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਖਿਡੌਣੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਡੌਣੇ ਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ ਖਿਡੌਣਾ। ਉਹਦੀ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਹੂੰ ਜੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਸਿਵਾਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੂੰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਭੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਜੋੜਦਾ, ਫਿਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇਗਾ। ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀ। ਵਾਧਾ ਇੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾਂ ਚੱਲੀਏ ਨਾ, ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਜੀ ਏਸੀ ਦਾ, ਹਾਂ 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 ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਹਾਂ ਰਾਕਟਾਂ ਦਾ, ਹੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਨਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੋਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੋਜੀ। ਰਿਸਰਚਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੂੰ ਸਾਇੰਸਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲੀਲੀਓ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਰੂਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੱਥ ਚੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹੂੰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਪੇਸ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਚਲ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਇਸੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ। ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਹੂੰ ਵੀ ਆਦਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਦੇ ਮਨ ਮਤਲਬ ਪਟਾ ਪਾਈਏ ਹਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਚਾਉਣਾ ਸਿਖਾਈਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਚਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੇ ਪਟਾ ਪਾ ਲਓ, ਪਟਾ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਪਟਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੱਟੇ ਦੀ। ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪਟੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਡਰ ਅੱਛਾ ਕੁੱਤਰਾ ਫਿਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗਲ 'ਚ ਪਟਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਟੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੈ ਤੇ ਜਾਊ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਕਦੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਊ, ਪਰ ਪਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਹੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਹੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪਕਿਆਈ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੂੰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਗਨੋਰ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਹੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਅਦਾਰੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਛੋਟਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਲੇਟ ਉੱਠਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਥਲੈਟਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਮ ਆ ਗਏ, ਕਈ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਖਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ, ਤੇ ਰਸੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਉਹ ਹੱਗਣਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੱਸਣਗੇ ਕਈ ਮੇਰੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੱਗ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਵਸਥ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਖਾਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ 4-5 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੈਰ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਲ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਸਥ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹਵਾ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਸਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਮ ਆ ਗਏ, ਕਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਈਵੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਈਵੈਂਟਸ ਇਹੀ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਦਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰਲਸ ਰੀਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੋਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੋਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲ 'ਚ ਆਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ। ਆਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਰ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਚਰਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਫਸਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਫਲ ਵੱਢੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਚੋੜ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਹਰ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦਿਓ, ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਤੀਆਂ,
ਉਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਚ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਰਚਾਂ 'ਚ ਪਾਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਤੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ 5-10% ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੋਲ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਖਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪਲੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ 'ਚ ਜੇ ਕਹੀਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 10-20% ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਡੀ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹਦਾ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੀ। ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸੁਚਾਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦੈਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਾਂ ਉਧਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਆਦਤ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਦ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਵਲੀ ਔਲਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਭੈੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੈ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਖਾਰ ਵੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ
ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜਚੋਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।